बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडे वास्ते एक सबक आमोज़ कहानी लैके आया वां जिहड़ी दो दोस्तां दे दरम्यान आ। कहानी दा उनवान है तदबीर बड़ी या तकदीर। इस मौजू ते वाक़या वा जिहड़ा मैं तुहानूं सुणाउण लगा वां। अगर तुहानूं वाक़या पसंद आए तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करियो, शेयर करियो। तो हुण ये कहानी आपां शुरू करदे आं। दो दोस्त हुंदे आ, वो आपस च बहस करते हुंदे आ कि एक दोस्त कहता कि यार तदबीर बड़ी आ, तदबीर करके तकदीर नूं कटिया जा सकदा, यानी कि जो उहदी तकदीर च लिखिया वा वो उस तों वध पा सकदा वा, उहनूं बदल सकदा वा। दूजा दोस्त कहता कि नहीं, जो तकदीर दे विच वा उस बंदे नूं उही मिलना वा, उही उस बंदे नाल वाकियात होने जो उहदे मुकद्दरां च लिखिया होया वा। दोनों दोस्त यही आपस में बहस करते आ ते बहस करते करते तुरे जाते आ ते एक थड़े ते उन्होंने एक बाबा मोची नज़र आता वा और को बैठ जाते आ। वो बाबे नूं कहंदे कि बाबा साडे दोवां दा की एक बहस चलन दी आ, तू इस मसले नूं हल कर दे। बाबा मोची कहंदा कि दसो। बाबे दा नाम पुछदे ते बाबे दा की नाम है हसन, हसन ओहदा नाम हुंदा है। एक दोस्त कहता बाबा जी मैं कहता वां कि तदबीर करके तकदीर नूं कटिया जा सकदा वा। दूजा दोस्त कहता कि नहीं, जो तकदीर दे विच आ इंसान नूं उही मिलना वा। पहला दोस्त कहता बाबा जी इहदा असीं अमली तजर्बा करदे आं कि अपनी तदबीर करके तकदीर नूं कटिया जा सकदा वा। आ मेरे को तुसीं लो अशरफियां दी थैली, तुसीं गरीब जे, अशरफियां दी थैली लैके अपने की अकल के मुताबिक अपनी तदबीर करो, कोई काम काज करो, अगे वधो, तरक्की करो, तो तुहानूं असीं कुछ अरसा बाद फिर आके मिलांगे कि तुसीं की तरक्की कीती जे। वो बाबा उन्हां को अशरफियां दी थैली ले लैंदा, उन्हां दा शुक्रिया अदा करदा वा। वो दोने दोस्त चले जाते आ ते बाबा बड़ा खुश हुंदा कि हुण मेरे हालात बदल जाणगे। वो बाबा उन्होंने अशरफियां दी थैली लैके जाता वा तो थोड़ा जिहा गोश्त लेंदा वा, बच्चों वास्ते कुछ फल लेंदा वा। बाकी वो अशरफियां दी थैली तो गोश्त अपनी पग दे विच ना बन लेंदा वा ते तुरिया जांदा अपने ख्यालां च मगन। ते एक ना चील उड़दी उतों जाती तो उन्होंने ना गोश्त की खुशबू समझ लो आउंदी है या गोश्त वेखदी कि बाबे की पग दे विच बजिया होया वा। वो आउंदी है बहुत तेज़ी दे नाल ते पग नूं की अपना पंजियां च लैके ते उड़ जाती है। गोश्त भी चले जाता तो जिहड़ियां अशरफियां दी थैली हुंदी वो भी लैके उड़ जाती है। बाबा वेखदा ही रह जाता वा, पिछे भजदा, लेकिन की कर सकदा सीगा। मजबूर हो के घर आ जाता वा रो धो के ते आके सारा वाकया अपनी बीवी नूं सुणाउंदा कि अज मेरे नाल इस तरह वाकया होया। और बीवी बेचारी रोंदी धोंदी आ ते असीं की कर सकते, साडे मुकद्दरां च नहीं सीगा। खैर फिर उन्होंने हालात इस तरह ही गुजरते। कुछ अरसे बाद, कोई 6 महीने ला लो, 6 महीने बाद वो दोनों दोस्त फिर उस बाबे हसन को मोची कोल आउंदे आ। वेखदे कि फिर वो बाबा जी का उही हाल आ वा। बाबा जी नूं पुछदे कि तुसीं की कीता उन्हां पैसिਆਂ दा। उन्होंने सारा वाकया दसदा कि यार मैं इस तरह गोश्त लैके पग च बन लिया तो अशरफियां दी थैली भी पग च बन ली। वो अपना चील एक आई तो वो गोश्त लैके चले गई, नाल ही अशरफियां दी थैली भी चले गई। वो कहंदा, पहला दोस्त कहंदा बाबा जी एक तुसीं गोश्त पग च बन्नण वाला सीगा, अशरफियां दी थैली पग च बन्नण वाली सीगी। तो दूजा दोस्त हस दिंदा कहंदा मैं तैनूं कहा नहीं सी, जो तकदीर दे विच आ इंसान नूं उही मिलना वा, तू मनदा नहीं। वो कहंदा कि नहीं, मैं नहीं हले इस गल नूं मनदा। कहंदा बाबा जी एक बारी फिर तुसीं आ लो अशरफियां दी थैली, हुण इदां दी गलती ना करियो, आ लो हुण फिर तुसीं नवें सिरे तो अपना काम काज करो, असीं फिर कुछ अरसे बाद आके तुहानूं की वेखांगे। बाबा फिर खुश हुंदा वा, उन्हां दा शुक्रिया अदा करदा, दोस्त चले जांदे आ। बाबा जी फिर अपने बच्चों वास्ते गोश्त वगैरह फल शल लैके जांदा वा। तैयार कीते बड़े लुको के जेबियां च पा के कुट के अपना अशरफियां थैली जाता वा घर कि हुण किते डिग ना जाए, कोई लै ना जाए। खैर गोश्त पकदा बच्चों नूं देंदे आ ते ओह अपनी बेगम नूं ये नहीं दसदा कि मेरे को अशरफियां दी थैली भी आ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਕੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਆਪਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਦਬੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਦਬੀਰ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਹੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਲਓ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਖੈਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਛੇਰੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਾਲ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਹੈ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਛੇਰੇ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਰਫੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੋਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹਸਨ, ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮੱਛੀਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮੱਛੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਝਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਈਏ, ਚੱਲ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਉਹ ਔਰਤ ਪੱਥਰ ਵੇਖਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਲ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਵਾ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਲਓ, 2 ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ 100 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, 200 ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹਲੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਘੱਟ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ 500 ਅਸ਼ਰਫੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਚੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਮੋਚੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹੱਲ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਗਾਤ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਾਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸ਼ੌਕਰਾਂ ਕੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ 2 ਦਫਾ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਦਬੀਰ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਜੋ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਲ ਲੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦਾ ਮਟਕਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੇਚਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਈ ਕਿ ਜਾਲ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਰਫੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫੀ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਛੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਈ,
ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਪੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ 500 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲ ਸ਼ਹਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਆ ਬਾਗ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਹਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਗ ਜਿਹੀ ਉਤਰੀ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਪੱਗ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਛਿਛੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ, ਨੌਕਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮਟਕੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ, ਉਹੀ ਮਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀ ਹਸਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਟਕਾ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਟਕਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਸਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਵਿਕਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਹਸਨ ਮੋਚੀ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਦਬੀਰ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਆ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦੋਨੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੋ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਉਹ ਤੂੰ 500 ਕੀ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਰਫੀ 'ਚ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਗ 'ਚ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਆ ਲੱਗਾ ਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 1000 ਅਸ਼ਰਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 500 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਗਾਲਬ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।